here we'll have more like conversation. আমরা এখানে মোটামুটি সবাই বাংলাদেশের, right? So we don't have to be like so formal about everything because like what we are planning, যে whenever we're trying to like apply for a scholarship, all the avenues can be covered. ঠিক আছে? So এটার জন্য any confusion, anything, reach out to us. We'll try our best to help. And also, whenever we are trying to apply for a scholarship or any sort of interview or anything, so ওইটার মধ্যে অনেক মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট লেভেল আমাদের কভার করতে হয়। সামটাইম আমরা রাইট টাইমে ওইটা দেখতে পারি না বা আমরা রেকগনাইজ করতে ভুল করি। সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। অনেক ছোটখাটো বিষয় আছে, উইল ট্রাই টু কভার দ্যাট। অ্যান্ড অলসো ইনশিরা আহমেদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, বাট হিয়া ইসলাম যার কথা বলা হয়েছে, শি উইল বি জয়নিং দ্য নেক্সট সেশন বিকজ উই আর ট্রাইং টু কিপ ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ, যেটা স্পেশালাইজ ভাবে রাখার চেষ্টা করছি। সিন্স শি ইজ আ স্কলার, অলরেডি পাস করেছেন, তো উইল হ্যাভ সেপারেট সেশন ফর দ্যাট, যাতে ইরাসমাস যারা মানে আগ্রহী ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপের জন্য, they can ask questions and we'll take you through this, all the processes and stuff. So I guess that would be like dedicated session. And ekhane, I can see a lot of people, known faces. Many of them were my students. Prohitor sathe ami kaj kori 5-6 years. I think it's like 7-8 years more, right, Prohitor? Not only this year. 19 almost 9 years. So that's so kind of you, but I would say, I'm not there yet. But ekhane, why I'm talking about the students, like ekhane Tanfia আছে, she's my direct student. There's a lot of students here. আমি কয়েকজনকে দেখলাম, they're my direct students. Inshira, she's my direct students at Brack University. And so all these things, why we're talking about the students, because I'll be covering that very soon in the slides. So profile building is a part of this. It's not like je amra just pass korechi ebong sathe sathe we applied and we got the scholarship. It's not like that. So there is a process from the beginning, or when you are like having your undergrad or master's, job experience, skill sets, everything matters. So that's why these examples. Tanfia, she's coordinating, but she's one of my undergrad students. We have been working for so many projects. See, like you saw that she undergraduate থাকতেই she got the Erasmus scholarship exchange program in undergrad and some other universities and other competition worldwide. So why we are pushing this from the beginning, because this profile helps you for specific scholarships. Like if I start sharing my slides, let me know if you can see them. Can you see the slides? একজন বললেই হবে। Yes. Okay, great. So today, our first week. So of course এখানে অনেক কথাবার্তা থাকবে, but don't worry, আমরা মানে এখন থেকে we'll be talking about business. Okay. So we have the program overview, some global scholarships understanding, যেটা actually আমি কিছুক্ষণ আগে যা বলছিলাম সেটার সাথে connected. Then how you can make a like strong candidate profile, then field of study, career goal, multiple alternatives, and also your professional profiling and academic profiling. So you have the program overview already, like that's sent to you, I believe.
we wrote like 6 week fellowship, but depending on your time and schedules, we'll try to be strictly to this. But at the same time, যে স্কেডিউলটা পাঠানো হয়েছে, the curriculum and everything, we may alter depending on our guest, based on their dedicated scholarship, profiling and everything, so that আমরা বুঝতে পারি যে এখানে যারা আছে আজকে আপনাদের কথা আমরা শুনবো, এবং we want to know that what you are looking for, and আমাদের যে কমিউনিকেশনস এন্ড স্কেডিউল তার উপরে বেস করে অনেকটুকু আমরা অ্যাডজাস্ট করব। But at the same time, we'll try to stay focused on the curriculum and also our timeline. So you know the communication rules, like go for our WhatsApp or email. And now, if we talk about the understanding global scholarships, I need to know, like, let me just see your hands. কারা কারা ইউএসএ তে পিএইচডি করার জন্য ইচ্ছুক, বা মাস্টার্স অর পিএইচডি ইউএসএ তে? ওকে, আর কারা কারা এখানে ইউরোপে ডিফারেন্ট স্কলারশিপস গুলো আছে, বা আদার ফেলোশিপস, গ্র্যান্টস, এরকম কারা আছে? ওকে, I can see the number of raising hands. All right. তারপর এগুলো বাদেও কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অপশনস আছে, লাইক অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কোরিয়া, লাইক অফকোর্স সাউথ কোরিয়া, অ্যান্ড জাপান, তাই না? মানে এরকম আরো কিছু কান্ট্রি আছে, ইভেন মালয়েশিয়া আছে, সিঙ্গাপুর আছে। সিঙ্গাপুরের কিন্তু লাইক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, রাইট? So how many of you know that you can actually go for specific master's program anywhere? It can be Canada, it can be Japan, তারপর সেখানে মাস্টার্স বা পিএইচডি করার পর কিন্তু ইউএসএ তে বা জার্মানি, স্পেশালি ইউএসএ তে পোস্টডক করা যায়। তো it's not like if I don't have any option for United States or Canada or let's say Germany, এরপর যে আমি কখনো এর মধ্যে ঢুকতে পারবো না, ব্যাপারটা এরকম না। ইভেন ইউ ক্যান ডু ইউর আন্ডারগ্রেড মাস্টার্স ফ্রম বাংলাদেশ। আই নো পিপল যারা হচ্ছে অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করে, আন্ডারগ্রেড মাস্টার্স করে হার্ভার্ডে পোস্টডক করতে গিয়েছে। সো ইটস পসিবল। So things are possible, but you have to create your profile in that way. So you need to know the like scholarships types. So এখানে merit based, need based, এগুলো আমরা ইউনিভার্সিটিতে থাকতে শুনেছি। Then research focused, then বিভিন্ন country specific scholarships, fully funded, partially funded, grants, fellowship. But we will be focusing on this, like research focused, ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে কি টাইপের স্কলারশিপস দেয় সেটা। তারপর আমরা অবভিয়াসলি ফুললি ফান্ডেড টার্গেট করব, বাট এট দ্য সেম টাইম পার্শিয়ালি ফান্ডেড সামটাইম ওয়ার্কস ফর সামওয়ান যদি অন্যদিকে ম্যাচ না করে। অ্যান্ড দেয়ার আর আদার থিংস লাইক ফর এক্সাম্পল ইউরোপে বা আমেরিকায় দে গিভ ইউ গ্র্যান্টস, সেই গ্র্যান্টসগুলোও কিন্তু কাজে লাগানোর মতো, অ্যান্ড অলসো ফেলোশিপস। সো আইডেন্টিফাই টার্গেট প্রোগ্রামস আর্লি, দ্যাটস ইউর ফার্স্ট টাস্ক। এই যে আমরা যখন জিজ্ঞেস করেছি যে ইউ আর লাইক হুইচ কান্ট্রি ইউ আর লুকিং ফর, সো সেইখানে ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই ইউর স্কলারশিপ লাইক ফুলব্রাইট, শেভেনিং, ডাড, ইউরাসমাস, নেক্সট, SISS, CSC, তারপর OPK, এরকম আরো অনেক আছে, রাইট? সো উই উইল ব্রিং ইট আপ ইভেনচুয়ালি। সো এগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটার ইউনিক প্রায়োরিটিস, ডেডলাইনস, প্রোফাইলিং দরকার। লাইক স্কলারশিপের যখন অ্যাপ্লিকেশন করা হয়, ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই থ্রু দ্য পোর্টাল, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু সাবমিট আ লট অফ ডকুমেন্টস। সেই ডকুমেন্টসগুলো এক একটা ইউনিভার্সিটি এক একটা প্রোগ্রামের জন্য ডিফারেন্ট হতে পারে, অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি ডিফারেন্সটা হয় হচ্ছে কান্ট্রি বেসড অর এই টাইপের ফেলোশিপগুলো যেগুলো আছে সেখানে। লাইক আপনি যদি আমেরিকায় অ্যাপ্লাই করেন,
what will happen? Like, you apply for a PhD or master's, you can email the professors or you can apply centrally. So remember this, ইমেইলিং ইজ ওয়ান থিং, ওইটার পরে প্রফেসরের সাথে যদি কোনো কানেকশন তৈরি হয়, প্রফেসর যদি অ্যাকসেপ্ট করে যে ওকে অ্যাপ্লাই, আই উইল রেকমেন্ড ফর ইউ, আই উইল টেক ইউ টু মাই ল্যাব, তাহলে এক রকমের প্রসিডিউর, অ্যান্ড সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন ইজ অ্যানাদার প্রসিডিউর। বাট বোথ কেসেস আপনাকে কিন্তু অলমোস্ট সেম টাইপ অফ ডকুমেন্টস জমা দিতে হবে, ঠিক আছে? কারণ আপনার ইউএস এর অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালগুলো মোরলেস প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে মোরলেস সেম, কয়েকটা ডকুমেন্টেশন কিংবা রিকোয়ারমেন্ট এদিক সেদিক হতে পারে, বাট মোরলেস দ্য বেসিক ডকুমেন্টেশন আর দ্য সেম ইদার কেসেস। সো আপনারা যারা নোট করছেন, প্লিজ নোট দ্যাট ওয়ান। আমরা আজকে যেহেতু ইন্ট্রোডাকশন, আমরা এগুলো এত ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট উইল বি লাইক রিয়েলি ডিটেলস অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড অলসো ইউএসএ বা নর্থ আমেরিকান ডেডলাইন্স আর এক রকমের, কিছু কিছু রোলিং বেসিস অবশ্যই আছে, মানে এটা সারা বছরই হতে থাকে, বাট মোস্টলি তাদের কিছু ডেডলাইন আছে। অ্যান্ড ইউরোপের, ক্যানাডার ডেডলাইন আবার একটু ডিফারেন্ট। সো ওভাবেই আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাইকেলকে মানে টার্গেট করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর টার্গেটিং ফর fall 2026, so you should have started applying by September, August, September, ওই টাইমটাতে। আবার ইউরোপের কিছু কিছু আছে যে সেটা ফেব্রুয়ারি, মার্চ পর্যন্ত যায়। তো you can first apply for the North America, then you can go for Europe and Australia, ওই পার্টগুলো, and also Japan আছে, Singapore আছে। So it's always the deadline first. Always start with deadline and your programs, যাতে at least you can have an idea যে আমি অ্যাপ্লাই যে করব, আমার মাথার মধ্যে একটা ডেডলাইন যদি থাকে, ইফ আই নো দ্যাট এই টাইমের মধ্যে আমার বাকি সবকিছু শেষ করতে হবে। আপনার যদি ট্রান্সক্রিপ্ট উঠাতে হয়, আপনার যদি ইভালুয়েশন করতে হয়, তারপর আমার লেটার অফ রেকমেন্ডেশনস গুলো নিতে হবে, তারপর বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন বা সার্টিফিকেশন তুলে সেটা জমা দিতে হবে। সো এই টাইপের কাজ মাঝে মাঝে অনেক দেরি হয়, স্পেশালি ফর বাংলাদেশ। সো ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। আপনার পাসপোর্ট ঠিক থাকতে হবে, আইএলটিএস স্কোর লাগবে, আইএলটিএস এর পাঠানোর ডেডলাইন আছে, তাই না? এইসব জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। সো ইটস অলওয়েজ স্টার্ট উইথ দ্য টাইপ অফ স্কলারশিপস ইউ আর লুকিং ফর, দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ডেডলাইন। এই তিনটা দিয়ে ইউ স্টার্ট। উইল শেয়ার লাইক আ লিস্ট, যেখানে আপনি ইউ ক্যান পুট ইউর লিস্ট অ্যান্ড এভরিথিং। দেন আপনাকে অবভিয়াসলি, as we showed those people, like এখানে আমার ডিরেক্ট জুনিয়র, আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্টস রানিং বা পাস স্টুডেন্টস যারা আছে, স্পেশালি যাদেরকে আমি আজকে তানফিয়া দেখালো ইন দ্য প্রেজেন্টেশন। সো হোয়াট মেক্স আ স্ট্রং ক্যান্ডিডেট? আই বিলিভ অল অফ ইউ আর হিয়ার, ইউ অল আর স্ট্রং ক্যান্ডিডেট, বাট ওই স্ট্রং ক্যান্ডিডেন্সি জিনিসগুলো তো আপনাকে প্রুভ করতে হবে কাগজে কলমে, তাই না? মানে ইউ হ্যাভ মোটিভেশন ফর শিওর, ইউ ওয়ান্ট টু ডু like research or study somewhere else to have better profile, betterment overall. So you need to show that you have all of those. Their eligibility first, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রাম পেজে গেলে ওদের একটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয় যে আপনার জিপি এত থাকতে হবে, আপনার এই পাবলিকেশন, ইউজুয়ালি পাবলিকেশন এভাবে আন্ডারগ্রেড থেকে চায় না, বাট স্টিল দে উইল সে দ্যাট পার্টিকুলার রিসার্চ স্কিলস লাগবে। ইভেন কিছু কিছু স্কলারশিপ লাইক ইউতে, মানে আপনার ইউরোপিয়ান স্কলারশিপ গুলো যেগুলো এসআইএসএস, তারপর আপনার ইরাসমাস, এই টাইপের কিছু স্কলারশিপ আছে, স্পেশালি এসআইএসএস, সুইডিশ ইনস্টিটিউট অফ স্কলারশিপ। দে নিড ইউর ওয়ার্কিং আওয়ার্স, যে এত ঘন্টা, 1500 ঘন্টা, 1200 ঘন্টা এরকম আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে হবে। সো দেয়ার আর সার্টেন ক্রাইটেরিয়া ফর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্কলারশিপ। সো এটা মাথায় রাখতে হবে। তো হিয়ার আপনার একাডেমিক পারফরমেন্স, অনেকেই বলে যে জিপিএ ডাজন্ট ম্যাটার, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এক্সেপশনস অবশ্যই আছে। আপনি বুয়েট থেকে বা মানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে দেখা যায় যে 2.63, 2.83 নিয়ে বের হয়ে আমেরিকায় এসে চলে গেছে, নাসায় চাকরি করছে, তাই না? এরকম তো আমরা দুই একটা শুনি, বাট তার মানে এই না যে সবাই এরকম করতে পারে, রাইট? সো আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে জিপিএ ঠিক রাখা, মানে যতটুকু পসিবল। আমি এখন সবাইকে যদি বলি যে জিপিএ 4/4 রাখতে, ইটস নট পসিবল। ইভেন আমি নিজেও লেখাপড়া মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে আমার জিপিএ 4 ছিল না, আর এটা কমে গিয়েছিল। সো বাট স্টিল when I realized after 2 semesters যে না লেখাপড়া করতে হবে, বাট লাস্ট ইয়ারটা I tried my best to keep 4 again, মানে যতটুকু মানে আনা যায়, রাইট? সো আপনাদের যদি জিপিএ অনেকের অনেক ভালো
বাট এট দ্য সেম টাইম যদি মনে করেন যে ওকে নট হ্যাভিং টু মাচ গুড জিপিএ রাইট নাও, বাট স্টার্ট লাইক ফ্রম নাও জিপিএটাকে কিভাবে উঠানো যায়, যে কয়টা কোর্স বাকি আছে সেই কয়টা কোর্সে কিভাবে জিপিএটা আনা যাবে, মানে যত বেশি পারা যায় 4 3.97 হোয়াট এভার জিপিএ আনা যায়, তারপর সিজিপিএ যা আসবে ওইটা নিয়ে আপনি এত চিন্তা করে লাভ নেই। ইউ টার্গেট হোয়াট এভার ইউ লেফট, আগে কি হয়েছে সেটা ভুলে যান। নেক্সটে যে কয়টা কোর্স বাকি প্রত্যেকটা আপনি হাইয়েস্ট টার্গেট করেন। আপনি অ্যাটলিস্ট 100 টার্গেট করলে 30-40 কিছু তো আসবে, রাইট? 90-100 আসলে আরো বেটার। সো মানে আমি পার্সেন্টেজের কথা বলছি, আই এম নট সেইং যে আপনার 100 মার্ক পাইতে হবে, সেটা না, জাস্ট ট্রাই ইউর বেস্ট। তারপর সিজিপিএ যেটা আসবে, ওকে? সো পাস্ট ভুলে এখন যা সামনে আছে, ট্রাই টু গেট ইউর জিপিএ অ্যান্ড ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স দ্যাট ইউ অফ কোর্স নিড, লাইক আইএলটিএস আছে, টোফেল আছে, পিটি, তারপর আরো এরকম অনেক কিছু আছে, ডুওলিঙ্গো। বাট আই বিলিভ আইএলটিএসটা দিলে এটা মোটামুটি ইউএসএ, ইউরোপ সবই মোটামুটি কভার করে, অস্ট্রেলিয়া। স্টিল আই উড সে যে আমেরিকার কিছু ইউনিভার্সিটি টোফেল অ্যাকসেপ্ট করে, বাট ওরাও রিসেন্টলি সব আইএলটিএস এ কনভার্ট করছে, মানে অপশন দিয়ে দিচ্ছে। সো আই গেস ইটস ওকে। সো প্রিপেয়ার ফর দ্যাট, টাইম লাইনটা মেনটেন করা ট্রাই করেন অ্যাবাউট আইএলটিএস, অ্যান্ড যতটুকু স্কোর বেশি পাওয়া যায়। ফর এক্সাম্পল আপনার আইএলটিএস এ কিন্তু স্পিকিং, রিডিং এই দুইটা অনেক ম্যাটার করে। টোফেল হোক, যে কোনো ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি কোর্সে ইংলিশের আপনার মানে প্রফিসিয়েন্সিটা থাকার রিজনটা হচ্ছে অনেক সময় স্পেশালি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনাকে যখন পিএইচডি বা মাস্টার্স করতে আসবেন, ইফ ইউ ক্যান গেট দ্য গ্র্যাজুয়েট টিউশন ফেলোশিপ, লাইক টিএশিপ, এই টাইপের কিছু থাকে। সো টিএশিপের মধ্যে আপনার মাঝে মাঝে লেকচার দিতে হতে পারে, ইউ হ্যাভ টু কনসাল্ট and you have to conduct like classes or labs with students. তো সেই ক্ষেত্রে they will obviously look for people যাদের reading and speaking better, better বলতে at least understandable and like certain score। সেই জন্য ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি স্কোরটা দরকার, এবং স্পিকিং এ এবং রিডিং এ এই দুইটার মধ্যে আপনার স্কোর বেশি থাকতে হবে, 7.58 মানে বা 100 টোফেলে আর কি, 90-100 যত বেশি থাকা যায় তত ভালো। মানে টোফেলে কত থাকে, মানে 30-এ হয়, সো 25 এর উপরে থাকতে হবে। সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখেন। তারপর আমাদের অনেকে জিআরই এখন ওয়েভড, অনেকে জিআরই এখন নেয় না আমেরিকায়, বাট স্টিল জিআরইটা যদি কেউ রাখতে চায়, ইটস আপ টু ইউ। বাট এট দ্য সেম টাইম ডিপেন্ডিং অন ইউর প্রোগ্রাম, ওই প্রোগ্রামে যদি আপনার জিআরই ম্যান্ডেটরি থাকে, আপনার সেটা করতেই হবে ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ানা apply to that program. তারপর আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স, ট্রাই টু হ্যাভ দিস ফ্রম আর্লি। এটা বিভিন্ন স্টেটে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হয়, আপনার ল্যাব কোর্সগুলোতে হয়, ইন কোর্স ছোটখাটো ক্লাসের সাথে যে ল্যাব থাকে সেখানে হয়। আপনি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কোথাও কারোর সাথে, কোনো প্রফেসর বা বড় সিনিয়রদের কারোর সাথে রিসার্চ করেন, সেটার জন্য হয়। আপনি নিজে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি রিসার্চ করেন, সেখান থেকে হতে পারে। আপনি কোনো জায়গায় জব করছেন, সেখানে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে, বা ইট ক্যান বি ফ্রম এনিওয়্যার, বাট ট্রাই টু হ্যাভ ইট। আগেই বলে রাখছি, আজকে আপনারা এখানে যারা আছেন, মোস্টলি আমি দেখতে পাচ্ছি দে আর মোর লাইক স্টেম স্টুডেন্টস, মোস্টলি অনেকে বায়োলজির আছেন, বা মোস্টলি স্টেম। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম লাইক পুটিং রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হিয়ার। It can be computer science, it can be electrical engineering, it can be social science, public health, it can be biotech, microbiology, biochemistry, anything. So in all the STEM field, you may need to have research experience. I would say you need research experience to make your profile. So এটা কিভাবে করা যায় এটা নিয়ে আমরা আরো বলবো, of course, like ডিটেইলে। Then leadership and volunteer work. So now comes to the examples, like এখানে আমাদের যে স্কলারশিপ হোল্ডার যারা আছেন, আমি দেখালাম যে 3টা স্টেটে একজন রানিং আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টস, যে আন্ডারগ্রেডে থাকা অবস্থাতেই, যেমন তানফিয়া আন্ডারগ্রেডে থাকা অবস্থাতেই সে স্কলারশিপগুলো পেয়েছে। আরেকজন হচ্ছে এখন কারেন্ট স্টুডেন্টস, যিনি কিছুদিন আগে আন্ডারগ্রেড শেষ করেছেন ইনশেরা, উনি এখন মাস্টার্স করছেন স্কলারশিপে। এবং সে আরেকজন আছেন ইনশেরা, সরি হিয়া ইসলাম, যিনি ইরাসমাস স্কলারশিপ পেয়ে অলরেডি তিনি পাস করে চাকরি করছেন। আর এদিকে আমাদের পিএইচডি আমরা কয়েকজন আছেন। সো সব মিলে দেখেন প্রত্যেকটা স্টেট, আন্ডারগ্রেড, মাস্টার্স, মাস্টার্স পাস অ্যান্ড পিএইচডি, সব লেভেলে we kind of showing you why this leadership and volunteer work helped us
এটা মোস্টলি স্কলারশিপস লাইক SISS বা ইউরোপিয়ান, যেহেতু আপনারা অনেকেই হাত তুলেছেন এই আপনার ইউরোপিয়ান স্কলারশিপের ব্যাপারে, ইন দোজ কেস লিডারশিপ অ্যান্ড ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক বেশি ম্যাটার করবে দেন ইউনাইটেড স্টেটস। ইউনাইটেড স্টেটসও অনেক ম্যাটার করে, বাট পিএইচডি কেসে আপনার মোস্টলি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সেস, তারপর GPA, টেস্ট কোর্স অ্যান্ড রিলেভেন্ট ওয়ার্ক, প্রজেক্ট, স্কিলস, এগুলো অনেক ম্যাটার করে। লেটস সে কেউ কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করতে যাচ্ছেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে। সো আপনি অবভিয়াসলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা ভাস্ট ওয়ার্ল্ড, এটার আন্ডারে কত কিছু থাকতে পারে। ইউ ক্যান ইউজ AI ফর মেডিকেল, একাডেমিক্স, এনভায়রনমেন্ট, ওয়েপন্স, সো মেনি থিংস, তাই না? তো when I'm looking for a profile of a professor, যে আমি একটা পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব, সেখানে আমার ফিল্ড হচ্ছে আমি কাজ করছি কম্পিউটার সায়েন্সে বা আমি বায়োটেকে কাজ করছি, সো আই ওয়ান্ট অ্যাপ্লাই টু দ্যাট। তারপর আমি ওখানে যাব, প্রোগ্রাম ওয়েবসাইটে যাব, যে তাদের প্রফেসরগুলোকে দেখবো যে কারা কিসে কাজ করে। দেন এখানে আমি রিমেম্বার আই টোল্ড লাইক টু থিংস। ওয়ান, আমি যদি প্রফেসরকে ইমেল করি তাহলে এক রকমের, আর আমি যদি সেন্ট্রালি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আরেক রকমের। But at the same time, if you remember, I said couple of documentation more or less the same in both cases. তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে SOP, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, রিসার্চ স্টেটমেন্ট, এই টাইপের যে জিনিসগুলো, এইগুলোর মধ্যে আপনি যখন লিখবেন তখন ইউ নিড টু মেনশন দ্যাট আমি এই প্রফেসরের কাছে কাজ করতে চাই। দেন সেটা কিসের বেসিসে হবে? অবভিয়াসলি আপনার স্কিলস, এক্সপিরিয়েন্স বা ফিউচার গোল, তার উপরে। যে আপনি একটা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট, আপনি কাজ করেছেন ইমেজ প্রসেসিং বা অপটিমাইজেশন অফ লাইক অপটিক্যাল ডেটা, ডিজিটাল অপটিক্যাল ডেটা, সেটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করতে চান? আমি মেডিকেল ডিভাইসে ব্যবহার করতে চাই। So you have been working on those kind of projects. Your thesis was like that. So now you look for the people, the professors who are working on optics, diodes, বা AI-based image recognition বা micro imaging, এগুলোর উপরে। So then you can actually match with the professor. এখন আপনি যদি একটা প্রফেসর দেখে ভালো লাগছে যে সে অনেক ভালো প্রফেসর, বাট সে কাজ করে let's say developmental of social networking tools, বাট আপনি কাজ করেছেন ইনস্টেড অফ লাইক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, আপনি কাজ করেছেন ইমেজ প্রসেসিং ডেটা অফ মেডিকেল ডিভাইসেস। সো আপনি যদি তার কাছে অ্যাপ্লাই করেন, দের ইজ এ চান্স যে সে ভাববে আমার যে টাইপের মানে স্কিলস চাই বা যে টাইপের এক্সপিরিয়েন্স চাই, এই স্টুডেন্টদের তো সেটা নেই, অথবা তার ফিউচার গোলের মধ্যেও নেই। তো আমি এটা কেন নিব? আমরা আমাদের এই সেশনটার এই 6টা উইকসের মধ্যে একটা উইকসের লাস্টের উইকে কিন্তু থাকবে ইন্টারভিউর উপরে। উইল টক ডিটেল অ্যাবাউট ইট, হাউ ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স এন্ড এভরিথিং। সো এই যে এখন যে কথাটা বলছি, এটা কিন্তু ইন্টারভিউতে উঠে আসবে এবং আপনার SOP অ্যাপ্লিকেশনে। So that's why you need your relevant work, project experience and skills that you'll show. Like for example, biotech. বা আপনি কাজ করেন ধরেন মাইক্রোবিয়াল সেক্টরে ইনফেকশাস ডিজিজ নিয়ে। অবভিয়াসলি আপনি ইনফেকশাস ডিজিজ নিয়ে কাজ করেছেন, সো আপনার SOP-তেও থাকবে, মেনশন করবেন ওই প্রফেসরদেরকে যারা ইনফেকশাস ডিজিজ বা মাইক্রোবায়ো নিয়ে কাজ করে, মাইক্রোবিয়াল জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করে বা প্যাথোজেনিসিটি নিয়ে কাজ করে, তাই না? সিম্পল হিসাব। তো আপনার এক্সপিরিয়েন্স থিসিস এটার উপরে আপনি একটা কাজ করেছেন ICD-RB-তে, ইউর এক্সপিরিয়েন্স উইল বি অন দ্যাট। অথবা আপনি কোনো একটা হসপিটালের ডায়াগনস্টিক্সে কাজ করেছেন, ইউর এক্সপিরিয়েন্স উইল বি লাইক দ্যাট। অ্যান্ড দেন you apply to those professors or you email to those professors, either way, central application কিংবা experiences, whichever it is. At the same time, you are not going to apply for tissue engineering, let's say. When আমি জেনারেল ভাবে বলছি, of course it's possible. এটা আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা আছে। I worked in biotech and worked for electricals, so many things. Later, I was working on cancer research. My first 2 years, got a master's in that, PhD. তারপর আমি রিসেন্ট ফান্ডিং ইস্যুস এন্ড আমার রিসার্চ পারপাসের কারণে বা ফিউচার চিন্তা করে I applied to an engineering department, went for tissue engineering বা biomedical engineering. So now I started my PhD there in engineering department. How? Because আমি বাংলাদেশে থাকতে ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে কাজগুলো এরকম করতাম উইথ মাই বায়োলজিক্যাল প্রসেস বা বায়োলজিক্যাল রিসার্চ, সেখানে we did a lot of like similar projects. So these project experiences actually helped me যে আমি প্রফেসরকে বুঝাইতে পারছি ইন্টারভিউতে যে
Yes, I'm a cell and molecular biology student. I did my molecular stuff the whole time academically, but also I did those. I have those experiences. So that's how I got to convince one professor to get into a better lab. So see, that's why relevant work and project experiences matter. That can come in handy anytime. আপনার একটা ধরেন লেসে আপনারা এখানে আছেন 30 জন, আপনার 30 জন পার্টিকুলার কোনো সেক্টরে আপনি অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছেন বাট রিজেকশন আসছে। How about you expand a little bit about your relevant works and experiences, and ওইটাকে আপনি ইউজ করে, সেটা কম্পিটিশন দিয়ে হতে পারে, এটা নিয়ে আমরা আরো বলবো, you apply to those, একটু টুইক করে, একটু ডিফারেন্ট একটা ডিপার্টমেন্টে, বিকজ ইউ ক্যান আলটিমেটলি আপনার ক্যারিয়ার ম্যাটার্স। সো আপনার যে ওই পার্টিকুলার ওই প্রোগ্রামই হইতে হবে এমন কোনো কথা নেই। উইল বি টকিং অ্যাবাউট ইট অফকোর্স। তারপর আপনার বিল্ডিং কম্পিটিটিভ প্রোফাইল, যেখানে আপনার স্ট্রং একাডেমিক অ্যান্ড রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে, লাইক ইউর জিপিএ, ইউর পাবলিকেশনস, কনফারেন্স পাবলিকেশন পার্টিসিপেশন। আপনি যেখানেই পারবেন ইউ গো ফর কনফারেন্সেস, লাইক ডিফারেন্ট কম্পিটিশনস। মানে it's not like you have to do it, publication undergrad যে করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, but I guess we have people here ছিলেন, then I have students in IUB and stuff, they got their publications in undergrad, and there's a lot of people in our group, they got their lot of publications during undergrads, and those things help them, but it's optional, not necessarily you need to have this. Then আপনার যেটা বললাম যে research goals, you need to know your research goals, otherwise it's very hard to like convince to the professor for PhD programs, but at the same time আপনার SOP তে এটা ম্যাটার করবে, and recommendation networking matters, because আপনার প্রফেসরদের সাথে আপনার কানেকশন ভালো থাকলে you will get good recommendations, will go details of course, and professional online presence. রিসেন্টলি আপনারা হয়তো দেখেছেন যে আমেরিকা বলতেছে অ্যাপ্লাই যখন করবেন ভিসার জন্য আপনার ফেসবুক, তারপর এরকম লিঙ্কডইন যা যা আছে এগুলোকে ওপেন রাখতে হবে। কারণটা কি? দে উইল চেক। I don't know why I did it. When I was like in undergrad, I started keeping my profile like এমন ভাবে রাখছি যে এখানে কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিসপত্র বা মানে যেটা হচ্ছে either you can make fun. Fun is fine. Of course, I do share memes and stuff, but at the same time কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো যে জিনিসগুলো আপনার ফ্ল্যাগ হতে পারে ওগুলো না রেখে try to keep like all those professional things, relevant stuff with my work, with my students, something like that, even from undergrads. So এগুলো আপনার একটা so that actually gives you a like strong presence, professional presence. It matters for your visa and other things. Then we have the application components, যেটা বললাম যে these things are almost common, like research proposal, research statement. এইগুলো নিয়ে আমরা বলবো কিভাবে লিখতে হবে। Then CV and resume. On all of those, just remember we'll have details class on this. Then statement of purpose, যেটা motivation essay or personal statement এর সাথে মাঝে মাঝে overlap করে, sometimes they can be different. এই যে রিসার্চ প্রপোজাল বা স্টেটমেন্ট, SOP, মোটিভেশন লেটার, কিছু কিছু টাইমে এগুলো দেখবে সব সেম, আর মাঝে মাঝে এগুলো আলাদা করে দিতে হয়। দেন ইউর টেস্ট কোর্স, লেটার অফ রেকমেন্ডেশনস, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টস অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইল হ্যাভ ডিটেলস অন দিস ইভালুয়েশন, বিকজ আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা পাস করে তাদের ট্রান্সক্রিপ্টগুলোকে ইংলিশে ইভালুয়েট করে মাঝে মাঝে জমা দিতে হয়। স্পেশালি আগে আমেরিকা এটা অনেক চাইতো, যেমন WS, তারপর এরকম অনেকগুলো ইসিএ কনভার্সন আছে, এগুলো করতে হয় মাঝে মাঝে। সো কিপ দিস ইন মাইন্ড, ইট টেক্স টাইম, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বিফোর। অ্যান্ড দেন লিডারশিপ অ্যাক্টিভিটিস, কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ও CCA, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস রেকর্ডস, এগুলো রেকর্ড রাখতে হবে। সবসময় এগুলো জরুরি তা না, কিন্তু পার্টিকুলার কিছু স্কলারশিপের ক্ষেত্রে এগুলো জরুরি, স্পেশালি আপনার SISS, OPK, তারপর এরকম মানে ইউরোপিয়ান স্কলারশিপগুলোর কেসে, বা যেগুলো গ্র্যান্ট অর ফেলোশিপ সেই কেসে। And of course, আপনার যে টাইপের রিলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে, ইউ নিড টু কিপ রেকর্ড। আপনার কোনো একটা পাবলিকেশন হলো, বা আপনার পেপারে আপনার নাম আসলো, বা কোনো অনলাইন পোর্টালে নাম আসলো, এগুলো লিঙ্ক রাখতে হবে সবসময়। এগুলো মানে একটা গুগল ড্রাইভ করে ইউ কিপ এভরিথিং ইন রেকর্ড। এটা আজকে থেকেই সবাই করবেন যদি না করে থাকেন। মেক এ গুগল ড্রাইভ, কিপ অল দ্য রেকর্ডস অফ ইউর অল অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড ট্রাই টু মেক আ পার্সোনাল ওয়েবসাইট। এটা যদি আমাদের
বিষয় না, বাট স্টিল এটা আপনারা মাথায় রাখতে পারেন। ওই ওয়েবসাইটে আপনার সিভি থাকবে, ডাউনলোডেবল সিভি, আপনার সব প্রোফাইলের লিঙ্ক, আপনার অ্যাচিভমেন্ট, আপনার যেই প্রেজেন্স গুলো আছে বিভিন্ন মিডিয়াতে বা কোনো জায়গায় যদি থেকে থাকে, কোনো কাজ করেছেন, সোশ্যাল ওয়ার্ক কন্ট্রিবিউশন, you put them in the website. It will help you later for so many things. So keep a note about your personal website, and we have that service as well. Don't worry about it. Come to us. I will help you with that. Then timeline, begin early. কত early সেটা actually যত আগে শুরু করা যায় তত ভালো. Nowadays I actually work with high schooler school students. আমার আন্ডারে যারা অনেকে আছে যাদের মেন্টর করছি ফর নাসা কনরাড চ্যালেঞ্জেস, পুরো ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন কম্পিটিশনে, এন্ড দে অ্যাকচুয়ালি গট লাইক প্রাইজেস অর ওয়েন্ট সো মেনি কান্ট্রিজ। এই বয়সে 14 বছর বয়সে দে ওয়েন্ট টু আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, so many places, Russia. What happened? They got to visit those countries, of course. They got to make a network with those people. They got the situation, how world is working, the research. Their profile is like now good enough. Now they have the mindset of creating something to contribute to the society and also create startups. So all those helps. So আমরা এখানে যারা আছি, আমরা তো এখন হাই স্কুলে নেই, সো এখন থেকে মানে being prepared means you start as early as possible. So undergraduate ফার্স্ট থেকে এটা শুরু করতে হয়, বাট আমরা যেহেতু অলরেডি এখানে, সো নাও ইউ স্টার্ট, এখনই পরে করব এরকম না, ইউ স্টার্ট রাইট নাও। বিল্ড রিলেশনশিপ উইথ ইউর সুপারভাইজার্স, টিচার্স, বড় সিনিয়র যারা আছেন তাদের সাথে, and talk to email to professors all over the world that relevant to your research goals, মানে আপনি যে রিসার্চে পরবর্তীতে কাজ করতে চান বা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে চান। দেন প্রিপেয়ার ফর দ্য ইন্টারভিউস, উইল টক অ্যাবাউট ইট অফকোর্স। দেন সবসময় মাল্টিপল স্কলারশিপের জন্য সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাপ্লাই করবেন। অনেকে শুধুমাত্র আমেরিকা যেতে চাই, অনেকে শুধুমাত্র ইউরোপে যেতে চাই। ওয়েল, দ্যাটস গুড, ইউ অ্যাপ্লাই, ইউ স্টে ডেডিকেটেড, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রাই টু কিপ ইউর অপশনস ওপেন। অ্যান্ড অল আপনার যেই রিসার্চ গোলের জন্য আপনি চেষ্টা করছেন ওইটার জন্য স্পেসিফিক বা রিলেভেন্ট সার্টিফিকেশন সাথে রাখবেন, ট্রেনিংগুলো করবেন, এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড টু দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ মোর। সো build your profile for field of study, career goals, and keep multiple alternatives. আমরা এগুলো সব ব্রেকডাউন করে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা সেশনে বলবো। অ্যান্ড সামটাইম আমরা অনেক সময় জেনারিক এসে বানাই, উইক রেকমেন্ডার্স থাকে, ডেডলাইন মিস করি, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা। তারপর হচ্ছে আমরা ক্ল্যারিটি থাকে না, আমরা খালি মনে করি একটা স্কলারশিপ হলেই হবে, আমি দেশ থেকে শুধু বেরোতে চাই। এই চিন্তা সবার মধ্যেই, অনেকের মধ্যেই আছে, রিসেন্টলি আরো বেড়ে গেছে। বাট ইউ নিড টু বি ট্যাকটিক্যাল অ্যাবাউট দিস। অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন আমরা অর্গানাইস্টিক মতো করে রাখি না, সার্টিফিকেশনের নাম ভুল থাকে, ডেট ভুল থাকে, ডেট অফ বার্থ ভুল থাকে, বা আমরা অ্যাপ্লাই করার সময় যে মনে পড়ে যাচ্ছে আমার তো বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে, তারপর বার্থ সার্টিফিকেট উঠানোর পরে দেখে যাচ্ছে এটা তো ইংলিশে কনভার্ট করা হয়নি। তো এরকম অনেক কিছু থাকে। সো এখন থেকে আপনারা ফার্স্ট কাজ এখন যেটা করবেন, সবার যত টাইপের ডকুমেন্টেশন, ট্রান্সক্রিপ্ট ইভালুয়েশন যা আছে সব এখনই গুগল ড্রাইভে সবকিছু করে রাখেন। সেটা ইট ক্যান বি এনিথিং, ইট ক্যান বি ম্যারেজ সার্টিফিকেট, it can be birth certificate, it can be NID, passport, IELTS certificate, whatever you have, সবকিছু আপনি ডকুমেন্ট করে রাখবেন। এফিডেভিট করা যা আছে এভরিথিং, অলরাইট, এসএসসি এইচএসসি সার্টিফিকেট, আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট, ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট, whatever it is, just keep in the Google Drive. So এখানে those are the things we'll cover, but আরো ডিটেইলে। and I would say now I'll give you the platform to talk. Before that, yeah, I would like take some questions from you.